आसनसोल के नियामतपुर इकड़ा पब्लिक स्कूल में माध्यमिक के सफल हुए छात्रों की सम्मानित समारोह का आयोजन किया गया, जहां माध्यमिक के सभी छात्रों की अंक के अनुसार सर्टिफिकेट व मेडल और मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विद्यालय के संस्थापक इस्लाम खान, बदरुद्दीन खान, संचालक अलाउद्दीन अंसारी, आसनसोल नगर निगम बोर्ड 59 के पार्षद जाकिर हुसैन, नियामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गुरुबिंदर सिंह, चेंबर के पीआरओ कमरुद्दीन खान, आसनसोल न्यूज के निर्देशक मोहम्मद सबीर आदि गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित थे। आज बच्चों का फेलिसिटेशन प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में अपने स्कूल में 5 बच्चे टॉप किए थे, उन बच्चों को ऑनर किया गया है और इन बच्चों ने अलग अलग एम पर अपना काम भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे मेडिकल के लिए वो इंजीनियरिंग की तैयारी में लग गए हैं। तो ये बच्चे और मेरे स्कूल में आज 2014 से लेकर के आज तक का है ना, ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी हमारे स्कूल में बच्चे फेल नहीं किए, एक भी बच्चा, और हर साल 100% हम रिजल्ट देते हैं। इसमें हमारे टीचर का भी सहयोग रहा है और हम मैनेजमेंट भी बहुत इस पर स्टिक रहते हैं ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि ये बच्चे हमारे नेशन के बच्चे हैं, ये हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, हाँ, ये हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं, ताकि निकल कर समाज में अच्छा काम करे, ना कि कोई बुरा काम करे जिससे हमारा सर झुक जाए और देश का नाम बदनाम हो। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे देश का नाम रोशन करें। सर, आपका नाम और परिचय? मैं इस स्कूल का डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी साहब हूँ। आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग में भाषा सहित स्मृति रक्षा कमेटी भाषा मंच पर स्थायी सेट का निर्माण किया गया। आज मंत्री मलय घटक ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर यहां बोडो चेयरमैन उत्पल सिन्हा, चंद्रशेखर कुंडू, भाषा सहित स्मृति रक्षा कमेटी के सदस्य आदि उपस्थित थे। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि एक ही दिन में है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका जन्म और मृत्यु एक ही दिन में हो। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। इससे पहले उन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कोलकाता के मेयर और कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद की जिम्मेदारी की समाधि दी थी। बिधान चंद्र राय ने बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर जो काम किया वह इतिहास बन गया है, एक ऐसा इतिहास जिसे आज भी लोग याद करके अपना सर झुकाते हैं। যারা এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য কিন্তু বসে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা, এটা কিন্তু আরো একটা সফলতা। আজকে পয়লা জুলাই ডক্টরস ডে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু পয়লা জুলাইকে আমরা ডক্টরস ডে হিসেবে পালন করি কেন? যে মনীষীর জন্ম এবং মৃত্যু দিন আজকের দিনে, তার নাম কিন্তু ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়। একটু আগে যার মূর্তিতে আমরা মাল্যদান করলাম, ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় কে ছিলেন, ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের অবদান কি, অনেক বক্তা আমার আগে বলে গেছে। কিন্তু ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় এমন একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমাদের রাজ্যের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মাত্র কয়েক বছর। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়, 14 বছর তিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আম্বেদকর 62 সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। 1882 সালে জন্ম পয়লা জুলাই এবং 1962 সালের পয়লা জুলাই তার মৃত্যু। এমন সৌভাগ্যবান আমি জানি না যে আমাদের দেশে কজন আছেন যার জন্ম এবং মৃত্যু দুটোই একই দিনে, কিন্তু বিধান চন্দ্র রায় হচ্ছেন একজন যার জন্ম মৃত্যু কিন্তু একই দিনে। এবং তিনি 14 বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তার আগে কিন্তু তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। আমার মনে হয় 1931-32 সালে, তখন আমাদের দেশ পরাধীন ছিল। তিনি কিন্তু আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, সেটাও 42, 43, 44, সেটাও স্বাধীনতার আগে, এবং স্বাধীনতার পরে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাই তার পারদর্শিতা, তার যে জ্ঞান, সেটা কিন্তু খালি ডাক্তারির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তার জ্ঞানের পরিধি ছিল সমস্ত দিকে। তিনি কিন্তু অ্যাজ এ মেয়র কলকাতার সফল মেয়র ছিলেন।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, তিনি সফল ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এর আগে তো আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গেছেন যে তার অবদান কি কি। আমাদের এই শিল্পাঞ্চলের চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ বলুন, দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট বলুন, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বলুন, এর পিছনে কিন্তু ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের অবদান ছিল এবং তিনি একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন যার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় আসতেন। তো এই যে তার যে স্ট্যাচার, সেটা তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন। হয়তো বর্তমানে আমাদের যিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনিও অনেক কাজ করেছেন। একটু আগে বলছিলেন কি কি মেডিকেল কলেজ ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় করেছিলেন। 2011 পর্যন্ত আমাদের রাজ্যে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ছিল 11। বর্তমানে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা কিন্তু 27খানা অলরেডি চালু হয়ে গেছে, আরো 5খানা এই বছরে চালু হচ্ছে এবং এই বছরে আসানসোল ইএসআই মেডিকেল কলেজ সঙ্গে নিলে আসানসোলে আরো 2টো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের জন্য কিন্তু দরখাস্ত হয়েছে, তারাও চেষ্টা করছেন আসানসোলে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ করার জন্য। সুতরাং আগামী দিনে হয়তো পশ্চিমবঙ্গের প্রায় 40টা মেডিকেল কলেজ হয়ে যাবে। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়কালে কিন্তু 11 থেকে 40 যদি হয়ে যায়, প্রায় 30টা মেডিকেল কলেজ এই সময়ের মধ্যে আমাদের রাজ্যে হতে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও প্রায় তাই, 9টা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে প্রত্যেক জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। আমরা আসানসোলে কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন 32। আরো যেভাবে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, গত বিধানসভাতেও আমাদের নেতাজি সুভাষ স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি বিধানসভায় বিল পাস হয়েছে। তার আগের বিধানসভায় 3খানা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস হয়েছে। তো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও দেখবেন 40 পেরিয়ে গেছে। তো সেখানেও প্রায় 30টার বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এই 14 বছর, মানে 2011 থেকে 2025 কিন্তু আমাদের রাজ্যে হয়েছে। কিন্তু আমাদেরকে এই যে উন্নয়ন, এই উন্নয়নটাকে ধরে রাখতে হবে এবং সেটা ধরে রাখতে গেলে আমাদেরকে সবাইকে কিন্তু এর জন্য পরিশ্রম করতে হবে, কাজ করতে হবে, মানুষের কাছে প্রচারটা করতে হবে যাতে আমরা আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারি। আমরা এই ভাষা মঞ্চ তৈরি যখন হয় বা ভাষা শহীদ স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠনের পরিকল্পনা হয়, আমি ধন্যবাদ জানাবো জয়াদিকে, তিনি কিন্তু এগিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মলয় এই মঞ্চটার নাম কিন্তু ভাষা মঞ্চ রাখতে হবে এবং তার কথাতে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিন্তু এই মঞ্চের নাম ভাষা মঞ্চ রেখেছি। আজকেও আমরা যে প্রচার করি, কার্ড ছাপাই, আমরা বলি অনুষ্ঠানটা হবে ভাষা মঞ্চ। আজকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে লিটল ম্যাগাজিনের জন্য একটা মেলা করার জন্য। একদম আমরা লিটল ম্যাগাজিন মেলা যাতে হয় আমি বলেছি করতে। ডক্টর ম্যাডাম দীপ্তশ্রী ফেসবুক থেকে বলেছি যে আপনি দায়িত্ব নিন, লিটল ম্যাগাজিন যে মেলা সেটা যাতে এখানে ভালোভাবে করা যায় সেই ব্যাপারে আমি সর্বতভাবে থাকবো। খালি জয়াদির কাছে পরামর্শ নিয়ে আমাদের ভাষা শহীদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির যারা আছেন তাদের সঙ্গে বসে কবে হবে, কিভাবে হবে, কারা অংশগ্রহণ করবে, এগুলো ফাইনাল করে যদি ঠিক করে নেন। এছাড়াও আমরা ঠিক করেছি যে আগামী এই আজকের থেকেই ধরুন আমাদের যারা মনীষী, যারা বাংলা সাহিত্য, বাংলা কবিতা, বিভিন্ন ধরনের আমাদের যারা মনীষী তাদের জন্মদিন বা মৃত্যুদিন এগুলো যাতে আমরা পালন করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য সম্রাট ছিলেন, তার যদি জন্মদিন আমরা পালন করতে পারি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি আমাদের সমাজের জন্য লড়াই করেছিলেন,